ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਇੱਟਾਂ ਦਾ 1300 ਰੁਪਇਆ ਰੇਟ 1000 ਦਾ 1000 ਇੱਟ ਕੱਢਣ ਦਾ 1300 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ? 1500-1600। 1500 ਡੇਲੀ ਐਵਰੇਜ ਯਾਨੀ ਕਿਤਨੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ? ਨਹੀਂ, 3। ਅੱਛਾ 3 ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸੁਰਾਖ ਇਸ ਛੱਡਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚ ਅੱਗ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅੱਗ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਅੱਗ ਬਈ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਟੇ 'ਚ, ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲੀ ਇੱਟ, ਇਹ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਇੱਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਗਾਹਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਟ ਪਸੰਦ ਕਰ। 3 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਟ ਇਹ ਅਵਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ 2 ਮਿੰਟ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਤੇ 2 ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਅਵਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇਹ 100 ਮਿੰਟ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਖੰਗਰੀ ਇੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਟ ਅਕਸਰ ਸੇਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਸੇਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਪੰਖੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਠੇ ਵਾਲਾ ਧੂਆਂ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ धुआं है वो इसलिए आके तो बलोरो चिमनी के ਵਿੱਚ ਛੱਡ देगा। वो चिमनी ਨੂੰ सुराख है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद इरफान हफीज़ और एक मरतबा फिर तमाम दोस्तों को नए व्लॉग में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि ईंट किस तरह बनाई जाती है। ईंट बनाने का मुकम्मल प्रोसेस आपके साथ शेयर करेंगे। इस वक्त मैं मौजूद एक भट्ठे के ऊपर और मेरे साथ मौजूद हैं इस भट्ठे के मैनेजर साहब, जो कि हमें मुकम्मल गाइड करेंगे कि ईंट किस तरह बनाई जाती है। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। बिल्कुल इरफान भाई, आप तुम समझाने हैं कि पट्ठे दे मतलब कि इट दा प्रोसेस जोड़ा है वो किस तरह शुरू तो लैके आखिर तक आप तुम समझावांगे। इट कच्ची मिट्टी तो लैके ते इट दे सेल करने तक आप तुम आइए फिर आप शुरू आ जाओ। इरफान भाई, सब तो पहले काम शुरू होता है भट्ठे दा इस मिट्टी तो। ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਇੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹੋਰ ਭੱਠੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 1 ਏਕੜ ਤੁਸੀਂ 1 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਚੱਕਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਮੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ अच्छी होएगी, उनका म्यार अच्छा होएगा, उनकी इट भी अच्छी बनेगी, उनकी कीमत भी ज़्यादा होएगी। तो कम से कम 1 ਲੱਖ रुपए 1 फुट तो शुरू होता है। ਤੁਸੀਂ देख रहे हो ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੱਕੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡ ਦੇਣੇ। ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦੇਣੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਅਸੀਂ 1 ਫੁੱਟ ਚੱਕ ਲਈ, 5 ਫੁੱਟ ਚੱਕ ਲਈ, 4 ਫੁੱਟ ਚੱਕ। ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਚੱਕ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੇਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ 1 ਫੁੱਟ ਚੱਕੀ ਗਈ, 5 ਫੁੱਟ ਚੱਕੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੋਰ भट्ठे वाले भी ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ मिट्टी का यह हिसाब होता है। खेतों से मिट्टी उठाने के बाद मिट्टी को एक खुले मैदान में लाकर पलट दी जाता है और जहाँ पर ट्रैक्टर के ज़रिए आप देख सकते हैं कि इस मिट्टी का गारा बनाया जा रहा है। याद रहे कि ये गारा मशीनी ईंट निकालने के लिए बनाया जा रहा है और इस गारे के ज़रिए मशीनी ईंट निकाली जाती है। इसमें से ये ट्रैक्टर के ज़रिए ये मिट्टी का गारा बनाया जा रहा है और साथ ही दूसरी जानब आप देखेंगे कि ये मशीन लगी हुई है। ट्रैक्टर के ज़रिए इसको ऑपरेट किया जा रहा है और मुख्तलिफ़ लोगों के साथ इस मशीन से काम लिया जा रहा है। और यहाँ पर ये मिट्टी ये ट्रैक्टर इसके अंदर डाल रहा है इस मशीन के अंदर, और इस मशीन के अंदर ये मिट्टी जो है वो गूंदी जा रही है। और दूसरी जानिब आप दिखा सकते हैं, ये देखें कि ये इनके अंदर जो है मिट्टी को बिल्कुल मिक्स किया जा रहा है। जिस तरह हम आटा गूंदते हैं उसी तरीके से इसका बिल्कुल मिक्सचर बनाया जा रहा है। जैसे ये मिक्सर मिक्स हो जाता है अच्छी तरीके से और मशीन के ज़रिए दूसरी जानिब से इस मिट्टी को धकेला जाता है। और ये देखें आप कि किस तरह ये मिट्टी बिल्कुल मुलायम और ज़बरदस्त किस्म की जो मिट्टी निकल रही है और बिल्कुल प्रॉपर शेप में। और ये लोग जो हैं साथ खड़े हुए इस मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं, दूसरी तरफ मैनुअली। और इनके ज़रिए इन छोटी छोटी ईंटों के ज़रिए जिस तरह ईंटें हमारी होती हैं उनमें इनको काटा जा रहा है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रोसेस है और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह इसको एक बहुत ही खूबसूरत शक्ल में इसको बनाया जाता है।
नाजरीन, मज़दूरों को 1000 ईंट बनाने पर 300 रुपया उजरत दी जाती है, यानी कि शाम को अगर ये 10,000 ईंटें निकालते हैं तो वो 10,000 की जो वो मजदूरी होगी आपस में तकसीम कर लेते हैं। अगर 5 हों, 4 हों, 10 हों, जितने भी होंगे इनको आपस में तकसीम कर लेते हैं, यानी कि 1000 ईंट बनाने पर इनको 300 रुपया उजरत मिलती है। अब यहाँ पर ईंटों को खुश्क होने के लिए रखा जा रहा है। नाज़रीन, ये है मशीनी ईंटें निकालने का तरीका। आगे चल के हम आपको दिखाते हैं कि मैनुअल तरीके से किस तरीके ईंटें बनाई जाती हैं। अब ये तरीका जो है ये मैनुअल तरीका कार है। तो की नाम है सर अपना ਤੁਹਾਡਾ? मोहम्मद जमान। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੂੰ ਸਰ? 88 ਨੂੰ ਗੇੜ ਲਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। 88 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਯਾਨੀ ਤਾਂ ਜਵਾਨੀ ਲਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਕਿਤਨੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਟਾਂ ਡੇਲੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? 15 18 2000 ਡੇਲੀ? ਹਾਂਜੀ। ਆ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿੰਦੇ ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਸੰਚਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸੰਚਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਮੁੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੀ ਇੱਟਾਂ ਦਾ? ਇੱਟਾਂ ਦਾ 1300 ਰੁਪਏ ਰੇਟ 1000 ਦਾ। 1000 ਇੱਟ ਕੱਢਣ ਦਾ 1300 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ? 15 1600। 1500 ਡੇਲੀ ਐਵਰੇਜ ਯਾਨੀ ਕਿਤਨੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ? नहीं 3। ਅੱਛਾ, 3 ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ। अच्छा वीवर, ये मैनुअल तरीका कार है। ये हाथों के ज़रिए ईंटें बनाई जा रही हैं और पीछे जो आपने देखा था वो मशीन के ज़रिए ये ईंटों को तैयार किया जा रहा था। और इसमें काम में थोड़ा सा ये है कि कम ईंटें बनती हैं, लेकिन इसके बदले में वहाँ पर 300 रुपया 1000 की ये मजदूरी थी, यहाँ पर 1300 रुपया 1000 की उजरत दी जाती है। ये नंबर लगे होते हैं जी। हाँ जी। ज़बरदस्त हो गया सर। नाज़रीन, ईंटें बनाने के बाद इनको खुश्क होने के लिए एक खुले मैदान में इस तरह रख दिया जाता है जैसे आप देख रहे हैं। और जैसे ये ईंटें खुश्क होती हैं फिर इनको इस तरह जोड़ दिया जाता है। और बाकी जो ईंटें अभी गीली हैं वो अब ये नीचे उनकी ये लाइन लगी हुई है, और जो खुश्क हो चुकी हैं उनको इस तरीके से एक मखसूस तरीके से जोड़ दिया जाता है। जैसे ईंटें खुश्क होती हैं फिर इनको भट्ठे में मुख्तलिफ तरीक़ाकार के रेडियों के ज़रिए या साइकिल वगैरह के ज़रिए इनको भट्ठे में शिफ्ट कर दिया जाता है। और याद रहे कि ये जो ईंटें हैं ये मैनुअल तरीके से बनाई गई ईंटें हैं। ये वाली मैनुअल सांचे के ज़रिए बनी हुई ईंटें हैं, ये आप देख सकते हैं, ये मैनुअल तरीक़ाकार। और ये वाली जो ईंटें हैं ये मशीन के ज़रिए जो तैयार की गई हैं, ये वो वाली ईंटें हैं। मशीन के ज़रिए जो ईंट होती है उनमें थोड़ा सा ये होता है कि वो उनकी सफाई वगैरह ज़्यादा होती है, लेकिन ये दोनों जो है कारआमद हैं, अच्छी हैं, पसंद अपनी अपनी है। ਆ ਇੱਟਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਪਈਆਂ ਨੇ? ਵੀ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੈ? ਵੀ ਇਹ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ इरफान भाई, ये जो इट अपने पेटां 'ਚ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਰੇੜੀਆਂ ਲੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਇੱਕ ਪੱਠੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਾਂ 3 ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਚ ਝੜੀ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਸੁਰਾਖ ਇਸ ਛੱਡਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅੱਗ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਅੱਗ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਅੱਗ ਚੱਲਦੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਟ੍ਰੇਟ,
ਤੇ ਇਹ ਅੱਗ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਰੀਆਂ। ਅੱਗ ਇਹਨਾਂ ਚ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਂਦੀ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਥੱਲੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕ। ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਰੀਗਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਸ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਇਰਫਾਨ ਭਾਈ ਉਤਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪਾਵਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ 3500 ਇੱਟ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 3500 ਇੱਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਛੱਡੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਅਗਲਾ ਪਾਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਵਾ ਭੱਠੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਵਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਵਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3500 ਇੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਸਫਰ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਵਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪਾਵਾ ਹੈ ਇਹ 3500 ਇੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਾਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 3500 ਹਾਂ, ਇਹ 3500 ਇੱਟ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ 3500 ਇੱਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਪੂਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਵਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਆ ਤਰੀਕ ਦੀ ਇੱਕ ਆ ਤਰੀਕ ਇਹਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕੀ? ਇਹ ਇਰਫਾਨ ਭਾਈ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਟੇ 'ਚ, ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲੀ ਇੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਇੱਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਗਾਹਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਟ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਇੱਟ ਪਸੰਦ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲੀ ਇੱਟ ਪਸੰਦ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲੀ ਇੱਟ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂਅਲ ਤੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਟ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਟ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਕੀ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ? ਇਰਫਾਨ ਭਾਈ ਇਹ ਬਸ ਆਪਣਾ ਗਾਹਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲੀ ਇੱਟ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਇੱਟ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਲੀ ਇੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਦਿਹਾਤ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਇੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ 3 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਟ ਇਹ ਅਵਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ 2 ਮਿੰਟ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਤੇ 2 ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਅਵਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇਹ 100 ਮਿੰਟ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਇਹ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ 100 ਮਿੰਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਚ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਹਾਂ। ਸੋਮ ਆ ਗਈ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਚ ਹੈਗੀ ਇਹ ਅਵਲ ਆ ਗਈ, ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਆ ਇਹ ਉੱਤੇ ਇਹ 2 ਇਤਨਾ ਤੱਕ ਇਹ 2 ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਦੋਮ ਅਵਲ ਸੋਮ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਇਹ- ਮਕਸਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਪਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ? ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਗ ਘੱਟ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਸ? ਜਿਹੜੀ ਇਰਫਾਨ ਭਾਈ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗ ਕਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪੈ ਸੋਮ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜੀ ਥੱਲੇ ਦਰਜੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ 2 ਮਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਟ ਹੈ ਇਹ ਉੱਤੇ ਕੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਮ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ 2 ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਅੱਗ ਚੱਲਦੀ ਉਹ ਗਣੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਕਾਈ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਇਹ ਪਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਅਵਲ 2 ਤੇ 100। ਭਾਈ ਇਹ ਖੰਗਰੀ ਇੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਇੱਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਟ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਇੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਖੰਗਰੀ ਇੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਟ ਅਕਸਰ ਸੇਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਸੇਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਲਰ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਲਰ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਥਰ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਥਰ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਸੇਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਇੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦਾਂ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੁਨਿਆਦ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਇੱਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ। ਇਹ ਕਿਤਨੇ ਕੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਕਲਣਾ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਰਫਾਨ ਭਈਆ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਚ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ 100 200 300 ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਜੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ? ਇਹ ਇਰਫਾਨ ਭਈਆ ਵੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਅਵਲ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 1000 ਰੁਪਏ ਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਵਲ ਤੋਂ 1000? ਅਵਲ ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਕਮ ਹੁੰਦਾ है। ये गाहक बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यानी कि थले बुनियादां दे विच लोग जी, ये बुनियाद इस्तेमाल करते हैं। आए व्यूअर, अब आपको भट्ठे का ऊपर का मंजर दिखाते हैं कि भट्ठे के ऊपर किस तरह का माहौल होता है और किस तरह काम किया जाता है। ये अभी हम भट्ठे के ऊपर आ गए हैं और ये नीचे जो आप देख सकते हैं ये इनके अंदर जो है ईंटें जोड़ी जाती हैं और यहाँ पर इनको पकाया जाता है। ये एयरफान में जो खुडे बने मिसाल इतने अगर अग चल रही है ना तो अग आएगी इतने खुडे विच, इस खुडे दे विचों ਇਹ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਹੈ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਧੂਆਂ ਹੈ ਉਧਰ ਜਾਂਦਾ ਬਲੋਰ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਧੂਆਂ ਆਏਗਾ ਇਸ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਇਹ ਹੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਮੁਕੰਮਲ ਇਥੋਂ ਉਹ ਇਹ ਜਾਏਗੀ ਟੋਟਲ ਚਿਮਨੀ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਧੂਆਂ ਜਾਏਗਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਚਿਮਨਾ ਧੂਆਂ ਚਿਮਨੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਰਫਾਨ ਭਾਈ ਉਹ ਰੇਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਇੱਟ ਜੋੜ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 40,000 ਇੱਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਬਾਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਤੇ ਕੇਰੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਟ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਾਖ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਟ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੁੱਕੀ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਟ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਿੱਲੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਮੁੜ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਟ ਬਰਾਈ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਰਾਈ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨ। ਇਹ ਮੁੜ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਬਾਹ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਸਰਦੀ ਤੇ ਇਰਫਾਨ ਭਾਈ ਬੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਅੱਗ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗਰਮੀ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇਰਫਾਨ ਭਾਈ ਕੰਮ ਬੱਠੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸਿਰਫ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ। 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਠੇ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਬਾਕੀ ਬੱਠੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਟਾਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ ਇੱਟਾਂ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਠੇ ਦੇ। ਇਹ ਢੇਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇਰਫਾਨ ਭਾਈ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਟ ਪੱਕ ਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3500 ਇੱਟ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3500 ਇੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਸਾਹ ਲੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੈਸ ਲੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਰਾਖ ਵਗੈਰਾ ਸੁਰਾਖ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸੁਰਾਖ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਰਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੁਰਾਖ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਠਾ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਠਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸੁਰਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ। ਇਹ ਇਰਫਾਨ ਭਾਈ ਬੱਠੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਲੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਲੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅਕਸਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਬਲੋਰ ਲਾਓ ਤੇ ਬੱਠੇ ਚੱਲਣ ਦੇਾਂਗੇ, ਬਲੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਬੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਖਤ ਪੋਲੀਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਲੋਰ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਬਲੋਰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੱਠਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੀਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੀਟਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਪਲੇਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਪਲੇਟਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 8, ਉਹਨਾਂ ਪਲੇਟਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਲੋਰ ਇਦੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੁਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਪੰਖੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਠੇ ਵਾਲਾ ਧੂਆਂ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧੂਆਂ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਬਲੋਰ ਚਿਮਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਚਿਮਣੀ ਨੂੰ ਸੁਰਾਖ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਰਾਖ ਨਾਲ ਧੂਆਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਠੇ ਦਾ ਜਾਂ ਧੂਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਇੱਥੋਂ ਪਰ ਸੁਰਾਖ ਚਿਮਣੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਚਿਮਣੀ ਚ ਧੂਆਂ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਰਫਾਨ ਭਾਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਖਾ ਨਾ ਕੁਝ। ਇੱਕ ਬਸ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚਿਮਣੀ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਿਮਣੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਾ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਧੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਹੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਵਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਸਤਾ। ਹਾਂ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪੇ ਹੀ ਨਾ ਧੂਆਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚ ਪੰਖਾ ਜਾਂ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਰੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ? ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਚਿਮਨੀ ਬਣੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੱਠਾਂ ਦੀ ਇਤਨੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਕੁਝ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੁਝ ਬੱਠਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਬੱਠਾਂ ਦੀ ਚਿਮਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਕੋ 5-7 ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਯਾਨੀ ਉਚਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿਮਨੀ ਖੜੀ ਦੀ ਉਚਾਈ ਹੈ 70 ਫੁੱਟ। ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਿਮਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 120 ਫੁੱਟ ਬਸ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਚਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम ਕੀ जी। ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? मोहम्मद बाकर है जी। ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਕਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ? इत्थे जी बखे तकरीबन चौथा साल हो गया ਅੱਛਾ ਜੀ, मैं देखो मुसलसल काम कर रहा हूँ। ਅੱਛਾ ते इस तो पहले मैं रमजान खाना बखे से काम करता जी। रहा, उथे 18 साल पाए, उस तो बाद इत्थे आ गए। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ? मुश्किल है जी, उन्होंने रोजी दी कमानी बच्चा वास्ते, ਸਹੀ वो की उहदा कोई हल ही होना चाहिए। ਤੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ मजदूरी जी सही बन जाती, बहुत थोड़ी बन जाती। ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ? मुश्किल है, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਮੁਤਬਾਦਲ ਕੋ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ? कोई सिस्टम नहीं है जी। इस तो बाद कोई होर करने वाला, और बच्चा छोटा है मजदूरी नहीं कर सकता। हम अपनी मेहनत कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से कमा रहे हैं, सौखी नहीं है। ਉਹ ਟਾਪ ਨੇ ਇਰਫਾਨ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਮਸਾਲਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾ ਜਾਂਦਾ।
ਮਸਾਲਾ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਠੇ ਦੀ ਆਗ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਸਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਹੈ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਠੇ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਤੂੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੂੜੀ ਤੇ ਮਸਾਲਾ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਟਾਂ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੂੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਗੰਦਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਉਹੀ ਤੂੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਕੋਲ ਖਰੀਦਨੇ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਮਸਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਹ ਮਸਾਲਾ ਕੀ ਤੂੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਪਾਨ ਬੇਕ ਮਸਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਹੈ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਦੂਸਰਾ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਮਸਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਿੱਚ इस्तेमाल करते हैं प्लास्टिक तो ये वो तो उनका तो काफ़ी इशू चला रहा है तो लेकिन थोड़ा तो मास्टर देख रहे हैं भी बड़ा खूबसूरत सिस्टम है प्रॉपर थोड़ी रखी है तुसी ते लकड़ा जलाने दियो वगैरह मामला इरफान भाई आपा मतलब कि वो जितनी नहीं इस्तेमाल कर ले आपा सिर्फ तोड़ी ते दूसरा मैं इस्तेमाल कर रहे हूँ हुकूमत की सख्ती है उनकी वजह तो आपा सिर्फ ना जुतियां के मुतबादल तौर पर प्लास्टिक के मुतबादल तौर पर आपा सिर्फ तोड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं ये तोड़ी उनका मुतबादल है ये सिर्फ माहौल दोस्त है माहौल खराब नहीं होता हुकूमत की सख्ती उन्होंने वाकई लोगों का नुकसान होता है जानी नुकसान होता है इसलिए सिर्फ तूड़ी इस्तेमाल करते हैं सही हो यानी कि तूड़ी इस्तेमाल यानी कि माहौल दोस्त सिस्टम है उस वजह तो आलूदगी तो बचाओ जो है ना बचाने वास्ते ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀ ਵਗੈਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਰਫ ਤੂੜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਭੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ वो भी कोई है सिस्टम गैस इरफान भाई है लेकिन वो एडवांस टेक्नोलॉजी है लेकिन वो आपने इतने बहावन नगर किस पास नहीं है बहावन नगर के तीन मार्केट हैं चावे का कबूला ते माड़े मियाँ साहब लेकिन आपने जी है माड़ी तीन मार्केट हैं इन्हें सिर्फ यही मसाला इस्तेमाल किया जा रहा है इतों गैस वाली टेक्नोलॉजी हले नहीं है वो शायद लाहौर जो तरक्की याफ्ता ने इलाके उन्हें है क्योंकि उनका अखर जो है खर्चा काफ़ी ज़्यादा है वो अपने बहावन नगर वाले मार्केट वाले उनका खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते यानी कि अगर गैस इस्तेमाल करिए तो आपको तकरीबन 15,000 रुपए के नज़दीक पेगी लेकिन 15,000 रुपये अपने पसमानदा इलाके इतने जोड़े ने वो गाहक नहीं खरीद सकते सही यानी कि हम अपना ये सिस्टम ठीक है गैस काफ़ी कॉस्टली है वो काफ़ी कॉस्टली है वो मतलब कि ना उनकी कॉस्ट बर्दाश्त नहीं कर सकते भट्ठे भी बर्दाश्त नहीं कर भट्ठे भी बर्दाश्त करें लेकिन अगे दूसरा है आवाम को 15,000 रुपये अगर आप वो ला के पैसे भी पकाइए थी 15,000 रुपये तक सेल नहीं 15,000 लाहौर वाली जगह पे उत्थे ज़्यादातर कोयला इस्तेमाल किया जाता है कोयले में लेट अच्छी बनती है इधर मिसालों में लेट आपने काफ़ी अच्छी आपा तुहानू दिखाया है लेकिन ये इतने ज़्यादातर ही है इस्तेमाल किया जाता है लाहौर वाली जगह ते इन मार्केट में कोयला इस्तेमाल किया जाता है कोयले नाल वेट अच्छी बनती है उन्होंने कॉस्ट तकरीबन 15,000 रुपये उत्थे रेट लाहौर वाली मार्केट में रेट 14,000 रुपये यानी कि तुहाडे कहने का मकसद है भी जिवें अगर इहदे ते कोयला पावांगे गैस पावांगे ते उनका जिहड़ा एक्सपेंस खर्चा वो वध जाना जी जी ते उस हिसाब नाल फिर ज़ाहिर गल है भी अगे फिर इट भी तुहानू महंगी सेल करनी पेगी ते वो सारा बोझ जिहड़ा भी आवाम ते वो आवाम ते आता है इस लिए तुसी जिहड़ा भी ये कोशिश सस्ता भी है सस्ती इट बनाई है कि गाहक नूं सस्ती भी है ते नाले पायदार भी है पायदार यस सही जबरदस्त अच्छी तो अच्छी इट इस्तेमाल बनाने वास्ते बाकायदा विच कुछ लकड़ी भी इस्तेमाल की थी ताकि गाहक नूं अच्छी ते मयारी इट मिले यानी कि लकड़ देख रहे हैं हमें ये भी काफी मजबूत है जड़ी है भी कोई यानी कि भी उनदे इस्तेमाल करते मिसाले विच मिक्स करके ये भी ਅਸੀਂ इस्तेमाल करने ताकि अच्छी इट बने ते गाहक नूं मयारी चीज मयार अच्छा होवे जी जी बिल्कुल मयार अच्छा ਵੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਮ ਨੇ ਇੱਟ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਦੱਸੋ ਐਡਰੈਸ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੇਸ ਟੂ ਕੇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਠਾ ਖੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਦੱਸੋ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਟ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਰਫਾਨ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਬੱਠਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਡੇ ਤੋਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ठीक है ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬੱਠਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਬੱਠੇ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਇੱਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਥੱਲੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜੀ ਇੱਟ ਪੜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕੈਰੇਜ ਦਾ ਖਾਤਾ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੈਰੇਜ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੈਰੇਜ ਦਾ ਇੱਕ 52 ਲੱਖ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਇਤਨਾ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਇਤਨਾ 52 ਲੱਖ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਇਸ ਟਾਈਮ 900 ਰੁਪਏ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਇੱਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 9000 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਰੇਟ ਹੈ ਪੱਠੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਸ ਤੇ 900 ਰੁਪਏ ਕੈਰੇਜ 9900 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੱਕ ਕੈਰੇਜ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੱਟਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਕੈਰੇਜ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਸ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕੈਰੇਜ ਜਿੰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੇਟ ਤੇ ਕੈਰੇਜ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਏਟ ਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਏਟ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? इरफान भाई अपनी इट ते अपना मार्का मौजूद है 17B 17-20 हर बट्टे का एक अलग मार्का है। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਟੇ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਕ ਹੈ 17B। 17 ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਸ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਅੱਛੀ ਤੇ ਆਲਾ किस्म ਦੀ ਇਟ ਉਹਨਾਂ को ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें आपने देखा कि ईंटें किस तरह बनाई जाती हैं। ईंटें बनाने का मुकम्मल प्रोसेस आपके साथ शेयर किया, और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।